Yes, rough officers, time for today's current affairs video. 27th August 2025. Let's have a quick glance at what are the topics we are going to cover today. Interesting topics are there. Majority of the topics are GS2 and GS3, defense, security, science and technology. These are all the topics majorly covered from today's newspaper. So from 27th July, that is yesterday. So keep that in mind. So with Science Hub gone, will the One Nation, ONOS, One Nation, One Subscription related to GS2, GST, will it be able to step up? This topic fundamentally talks about copyrights and all that stuff. Next, what is airdrop test? Very important for prelims, therefore. Next, Center finalizes National Designated Authority to kickstart carbon markets. So issue is about environment. That's the third topic. This is the second topic we are going to discover. Next, Quad talks to be on agenda. Quad talks to be on agenda when PM meets Ishiba. Very important, international relations, very important topic. And India braces for impact of 50% US tariffs from today. So how India is able to do it, let's have a quick glance. That is the fifth topic for today. So moving on, with Science Hub gone, will One Nation, One Subscription scheme step up? Fundamentally, what does this article talk about? This article talks about, in Delhi High Court, there was a case which was filed against Science Hub. What is Science Hub? It is nothing but what it does is, since we know that a lot of research, analysis and authentic information is not available, it's costly. What these organizations do is, they copy paste it from the original sources and put it in the website. And that too copyrighted ones. And apart from Science Hub, there are other mirror kind of things, websites where unauthorized, without copyrights, all these are copied and pasted, and fundamentally their mindset is it should access of information should be there for everyone. So though it is good, but it is not right. It is not legal because you are trying to steal someone else's property. Therefore, right to property also will come into this issue, intellectual property. Therefore, this article fundamentally talks about how Delhi High Court has taken a stand very similar to the US as well as UK courts, especially with regard to copyright and patent rights. That is the whole crux of the story. So in this, why are we doing this? And how this One Nation, One Subscription. You know what is One Nation, One Subscription? Fundamentally, all these sources are bought for a less cost and everyone will have access to it. The government has already spent about 6,000 crores on that. So do you think One Nation, One Subscription and copyright issue, will there be a war in future? Especially with a lot of innovations coming up. The same thing others can also copy from us. So this kind of things, should we maintain the legality of it? That is the whole crux of the story. So this is a storyline, but we have to understand what is in for UPSC. From UPSC point of view, what is very important? Let's have a quick glance. First, we have to talk about legal action against Science Hub. Next, high cost of knowledge. That is the reason. Third, One Nation, One Subscription scheme rollout in 2024. What is it going to affect? And what are the structural limitations in ONOS? Because of this, what are the structural restrictions that we have? And what is the future knowledge reforms needed to make sure such kind of things shouldn't happen and repeat? So keeping that in mind, let's move ahead. From this topic, fundamentally we will talk about Delhi High Court has blocked Science Hub and Mirrors after lawsuits by these guys. So it's aligning itself with the US UK copyright rulings. Therefore, this is a very good thing. Now, right to property, which is 300A, protects the publisher's copyright as a property. So this is the major point for prelims. So if we do this, we are enforcing our own law, which is Copyright Act 1957. So this is a crux of the basic story. Okay. Now, why there is a situation like that is because knowledge has become very, very costly. Chala costly అయిపోయింది. దానివల్ల ట్యాక్స్ పేయర్ ఫండెడ్ రీసెర్చ్ ఈ 6,000 కోట్లు గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది కాదు, పబ్లిక్ ఇచ్చింది. ఈ పబ్లిక్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కాస్ట్లీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అయిపోయినాయి, 30% ప్లస్ మార్జిన్స్ వస్తున్నాయి. దానివల్ల మేజర్ రీజన్ వై దిస్ కాపీరైట్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. సో అందుకే దీనివల్ల ఏమవుతుంది, వెన్ థింగ్స్ బికమ్ కాస్ట్లీ, రీసెర్చ్ బికమ్స్ కాస్ట్లీ. Therefore, barriers form होते हैं. For what? For research as well as private institutions की barriers form होते हैं. ఇది మన right to equitable distribution of resources, which is Article 38 and 39. Equitable resource distribution ఇది దెబ్బపడిపోతుంది.
So these are all the major points that you have to remember and write for your mains exam. Fine. Next. Now 6,000 crore outlay was given. Government bulk subscribed 30 publishers with 13,000 journals, which is all public money. That is what you have to understand. ఎందుకు చేశారు ఇది బేసికల్గా ఈక్వల్ యాక్సెస్ జరగడానికి ఫర్ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ డూప్లికేషన్ జరగకుండా ఉండడానికి మనం ఆల్రెడీ ఫీజు కట్టి డూప్లికేషన్ జరగకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నాం. దానివల్ల మన రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఆర్టికల్ 21 పాజిటివ్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, సో ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్. ఫైన్. సో స్ట్రక్చరల్ లిమిటేషన్స్ ఏంటి? ప్రాబ్లం ఏంటిదంటే ప్రైవేట్ రీసెర్చర్స్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ టిల్ ఫేజ్ 2. అందుకే ఫారెన్ పబ్లిషర్స్ మీద డిపెండెన్సీ భయంకరంగా పెరిగిపోతుంది. సో డొమెస్టిక్ మార్కెట్ వాళ్ళకి బాగా దెబ్బతింటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? డిపెండెన్స్ ఆన్ వెస్టర్న్ జర్నల్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. దానివల్ల ఇండియన్ ఆథర్స్ భయంకరంగా తగ్గిపోతారు. అందుకే సెక్షన్ 52 ఆఫ్ ఫేర్ యూజ్ వర్సెస్ కాపీరైట్ మోనోపోలీ గ్యాప్. దిస్ పాయింట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. ఇది మనం మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇక్కడ. అయితే ఫ్యూచర్లో ఎట్లా చేసుకోవాలి ఇట్లాంటి ఇష్యూ వస్తే? Experts propose rights retention, that is one thing, and open access mandates. Like Harvard as well as MIT, they do this, open Harvard mandates. So that is very important. Indian researchers can promote indigenous journals ni manam ekko promote cheyali. That's another. And idi aligns with our article 51AH, that is duty to develop scientific temper. Idi manaki DPSP lo provide chesindi kabatti very important. This is how we have to go about with this article. Ee article lo manam basically 51AH MIT tarikalu, next right to education, structural limitations, what are the problems, own rollout cheyadam valla entidi manaki, and finally block enduku chesaru entidi anedi overall idea of this whole article. Now from this topic we have to understand what are the kind of questions which can come for prelims. So keeping that in mind, basically we have to look in all the articles which are very important for your prelims, like article 14, article 226, article 51A, article 21, article 300A, right to property and all that stuff. And finally ONOS for mains, it is very important. What are the positives and negatives? Very very useful for your mains. So ఈ టాపిక్ నుంచి maximum ఇట్లాంటి questions ఒకటి రావచ్చు. Moving on to the next topic, what is airdrop test conducted by ISRO? So what we have to understand airdrop test is, what they do is basically to make sure that satellites are safe. The re-entry part should be safe using a parachute. So it's like this matter. సో ఏమవుతుందంటే చాలా రీసెర్చ్ చేసుకుని మనం చాలా ఖర్చు పెట్టి మిసైల్స్ కానీ రాకెట్స్ కానీ తయారు చేస్తాం కాబట్టి when the re-entry part comes back, there is a lot of chance due to the heat it burns out. And ఒక పర్టికులర్ లెవెల్ వరకే అది మూవ్మెంట్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత it falls down. So keeping that in mind, a first airdrop test was done which is successful మాట. సో అందుకే మనకి ఈ దాంట్లో నుంచి ప్రిలిమ్స్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటో గుర్తాం. బేసికల్ ఇట్స్ అ ఫ్యాక్చువల్ థింగ్, కాన్సెప్ట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్? సో ఇస్రో conducted its first integrated airdrop test for Gaganyaan 2024. ఏం చేశారంటే ఒక 5 ton డమ్మీ క్రూ తీసుకున్నారు. అది డ్రాప్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ హెలికాప్టర్ అట్ 3 kilometers ఆల్టిట్యూడ్ నుంచి కింద పడడం జరిగింది. సో పారాషూట్ బేస్డ్ డిసెలరేషన్ సిస్టమ్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిసెలరేషన్ మీన్స్ వాట్? ఆపోజిట్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్. దట్ మీన్స్ స్పీడ్ రెడ్యూసెస్. దానివల్ల స్పీడ్ చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చి సడన్గా ఇట్లా ఇలా మెల్లగా ఇట్ ఫాల్స్ అనమాట. పడి మెల్లగా క్రూ అంతా సేఫ్గా ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఆస్ట్రోనాట్ ఒక రీఎంట్రీ సేఫ్గా ఉంటుంది, పడిపోయి బ్లాస్ట్ అవడాలు ఇట్లాంటివి ఏం జరగదు అనమాట. సో ది ఎయిర్ డ్రాప్ టెస్ట్ పర్పస్ అది మాట. బేసికల్ ద హోల్ పాయింట్ ఇస్ టు మేక్ షూర్ దట్ ద క్రూ ఈజ్ సేఫ్, ఎస్పెషల్లీ వైల్ ల్యాండింగ్. సో 3 kilometers ఆల్టిట్యూడ్ నుంచి పడడం జరిగింది. అది ఫాస్ట్గా పడేసి మెల్లగా డిసెలరేట్ అవుతూ వచ్చి మెల్లగా కూల్గా పారాషూట్తో ల్యాండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఫర్ ప్రిలిమ్స్ అస్ వెల్ అస్ ఫర్ యువర్ మెయిన్. ప్రిలిమ్స్కి బేసికల్గా ఎక్కువ. సో ఎందుకు అట్లా జరుగుతుంది? సేఫ్టీ ఎందుకు కావాలి? అట్మాస్ఫరిక్ డ్రాగ్ ప్లస్ హీట్ షీల్డ్స్. దీనివల్ల ఒక రోప్ పారాషూట్ పెట్టడం వల్ల 325 meter మెయిన్ పారాషూట్స్ అండ్ ఫైనలీ ఇట్ ల్యాండ్స్ ఎట్ 8 meters per second. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. అండ్ మనకు ఒక క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. దానివల్ల సేఫ్టీ టెస్టెడ్ వయా TVD1 అండ్ TVD2 విచ్ ఆర్ షెడ్యూల్డ్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఓవరాల్గా ఆస్ట్రోనాట్ ఒక సేఫ్టీ సూపర్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నార్మల్ ల్యాండింగ్ అండ్ ఫెయిలియర్స్ ఏమీ ఉండవు. సేఫ్టీ వాలిడేషన్ చైన్ ఇట్లా ఉంటుంది. సో పైనుంచి రావడం, 3 kilometers రేడియస్ నుంచి కింద పడడం, అండ్ ఇట్ రైన్ ల్యాండ్స్ ఎట్ ఓన్లీ 8 meters per second.
అంత స్పీడ్లోనే వెళ్తుంది. దానివల్ల ఆస్ట్రోనాట్ సేఫ్గా రీచ్ అవుతారు. సో మిషన్ యొక్క రోడ్ మ్యాప్ ఏంటి, టెస్టింగ్ స్కేల్స్ ఏంటి? సో uncrewed Gaganyaan 1 G1 to carry humanoid robot Vayamitra. ఇది ఆల్రెడీ మనం వీడియో చేసాం. సో హ్యావ్ చెక్ ఆన్ దిస్. నెక్స్ట్ H1 అంటే ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫ్లైట్ ప్లాన్ 2027లో ఉంది. కొంచెం ఎక్స్టెండ్ కావచ్చు. సో ఎందుకంటే ఇండియా షుడ్ జాయిన్ ద హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ నేషన్స్ ప్రయారిటైజింగ్ ద స్పీడ్ మాట. సో స్పీడ్ కంటే సేఫ్టీ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఎయిర్ డ్రాప్ టెస్ట్. నెక్స్ట్ మల్టీ ఏజెన్సీ రోల్స్ ఏమున్నాయి అండ్ ఇండిజినస్ సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయి. డిఆర్డిఓ దీని మీద ఎక్స్క్లూజివ్ వర్క్ చేస్తుంది. సో మెటీరియల్స్ అండ్ సేఫ్టీ అంతా వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. INN-ICG ఇండియన్ నేవీ అండ్ కోస్ట్ గార్డ్ వాళ్ళు పోస్ట్ స్ప్లాష్ డౌన్ రికవరీ చేస్తారు, వీళ్ళ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ స్టేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ 90% ఆఫ్ ADT-1, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ECLSS అంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ కంట్రోల్ లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్, IVHMS ఇంటిగ్రేటెడ్ వెహికల్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అండ్ స్ట్రెంథెన్ LVM-3 మార్క్ వెహికల్ 3. సో అడ్వాన్సెస్ మన ఆత్మనిర్భర్ సెల్ఫ్ రిలయంట్ హ్యూమన్ స్పేస్ టెక్ కూడా మనకి బాగుంటుంది. దట్ ఇస్ అ బేసిక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇది బేసికల్గా ఐడియా. సో లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఏంటిది, నేషనల్ స్ట్రాటజీ ఏంటిది? మనం రీసెంట్గానే మాట్లాడుకున్నాం, మనం భారతీయ అంతరిక్ష స్టేషన్ పెడుతున్నాం మనము. సో దానివల్ల 2035 కల్లా దానివల్ల ఆంబర్ లోపలే మనము ఒక క్రూడ్ లూనార్ ల్యాండింగ్ చేసేసుకుంటే మన టార్గెట్ అచీవ్ చేస్తాము బై 2040. సో ADT-1 ఒరిజినల్లీ షెడ్యూల్డ్ బై 2024 కానీ డిలే వచ్చింది. దానివల్ల ఇండియాస్ గ్లోబల్ లీడర్షిప్ ఇన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ ఇంక్రీస్, ఇన్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ విల్ ఇంక్రీస్. సో లీడర్షిప్. సో దానివల్ల వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళు ఇండియా మీద రిలే అవుతారు, మనకి డబ్బులు వస్తాయి. సో దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటిది, ఫంక్షన్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ADT-1 అంటే ఏంటిది, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎయిర్ డ్రాప్ టెస్ట్, వాలిడేట్స్ పారాషూట్ డిసెలరేషన్ సిస్టమ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ స్ప్లాష్ డౌన్ ఫస్ట్. నెక్స్ట్ CS అంటే క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్, ఆస్ట్రోనాట్ ఎజెక్షన్ వచ్చినప్పుడే when it's about to land only the astronaut will come out of it and then the flight starts and then the parachute pops out and they land safely మాట. సో దీనివల్ల ఇది అడ్వాంటేజ్. సో సర్వైవల్ బాగుంటుంది. ECLSS అంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ కంట్రోల్ లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్, ఆక్సిజన్, టెంపరేచర్, వేస్ట్ అండ్ ఫైర్ సేఫ్టీ ఇవన్నీ కూడా క్రూ మాడ్యూల్కి ప్రొవైడ్ చేసే ఐడియా అది. అండ్ నెక్స్ట్ IVHMS ఇంటిగ్రేటెడ్ వెహికల్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, హెల్త్ యొక్క క్రూ యొక్క హెల్త్, ఫాల్ట్స్, మెషిన్ యొక్క ఫాల్ట్స్ అండ్ ట్రిగర్స్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ ఆటోమేటికల్లీ. సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఫైనల్లీ LVM-3 లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3 హ్యూమన్ రేటెడ్, హెవీ లిఫ్ట్ రాకెట్ మోడిఫైడ్ ఫర్ ఆస్ట్రోనాట్ ల్యాండ్ సేఫ్టీ. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ మాట. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దీంట్లోంచి మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ అన్ని స్పేస్ మిషన్ చంద్రయాన్, గగన్యాన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషల్లీ ఇది ఫస్ట్ ఎయిర్ డ్రాప్ టెస్ట్ కాబట్టి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే ఇది ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సెకండ్, ఇందిరాగాంధీ పీస్ ప్రైజ్ ఎందుకు ఇవ్వడం అనేది ఓవరాల్ ఐడియా. ఇది ఫర్ పీస్ అండ్ డిసార్మమెంట్. సో దిస్ ఇండైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఆర్టికల్, దేర్ ఫార్ యూ విల్ గెట్ అ స్కోప్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ అసలు ఎయిర్ డ్రాప్ కాన్సెప్ట్ ఏంటిది, ADT ఏంటి, ADT-1. సో ఫీచర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. So these are all the points that you have to know for answering this question from for airdrop test. Kachithanga you will get one question from this particular topic in prelims. The next important topic is Center finalizes National Designated Authority to kickstart carbon markets. మీకు ఆల్రెడీ కార్బన్ మార్కెట్స్ గురించి తెలుసు, కార్బన్ ట్రేడింగ్ అంటారు. సో బేసికల్గా డెవలపింగ్ కంట్రీస్, డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి వాళ్ళు, సో ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ బాగా కార్బన్ ట్రేడింగ్, బాగా కార్బన్ ఎమిషన్స్ చేసి ఎన్వైర్న్మెంట్ స్పాయిల్ చేశారు. డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కరెక్ట్గా ఇండస్ట్రియలైజ్ అయ్యే టైంకి కొత్త రూల్స్ పెట్టి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇంకా అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ని తొక్కడానికి ట్రై చేస్తారు. సో అందుకే ఏం చేయొచ్చు, కార్బన్ క్రెడిట్స్ మనం కనుక ఎన్వైర్న్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తే, ఇఫ్ దే వాంట్ మోర్, ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు ఎమిట్ మోర్, వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ దే విల్ బై అవర్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ అండ్ మనకి రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. సో దీనికి ఒక డెసిగ్నేటెడ్ అథారిటీ క్రియేట్ చేసి కార్బన్ మార్కెట్స్ని ఒక ట్రేడబుల్ సిస్టమ్లా తయారు చేసి ఇండియాకి డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఎన్వైర్న్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీగా మనం ఇండస్ట్రీస్ తయారు చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ క్రక్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. అయితే దీంట్లో UPSC యాంగిల్లో మనం గుర్తుపెట్టులో మేజర్ పాయింట్స్ ఏంటంటే కార్బన్ ట్రేడింగ్ ఒకటి, సెకండ్ ఏమో ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్, ఇది కాకుండా నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ NDCs అంటమాట. అంటే ప్రతి కంట్రీ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఒక సెల్ఫ్ గోల్, ఒక సెల్ఫ్ టార్గెట్ పెట్టుకుని ఈ ఇయర్ కల్లా ఇంత ఎమిషన్స్ తగ్గిస్తాము, ఇంత పర్సెంటేజ్ తగ్గిస్తాము అని పెట్టుకుంటారు. అండ్ దీంట్లో ఇండియా రోల్ చాలా ఉంటుంది. బికాస్ బై 2047 వీ వాంట్ టు బికమ్ సూపర్ పవర్. అంటే వీ హ్యావ్ టు బి అ గ్రీన్ సూపర్ పవర్. అలా కావాలంటే NDCsని మనమే కాంట్రిబ్యూట్ చేసి ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్కి అలైన్మెంట్గా విత్ వరల్డ్లో పెట్టిన UN శాంక్షన్స్, UN పెట్టిన రూల్స్ అన్నింటినీ ఫాలో అవుతూ
అండ్ మన నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వాళ్ళు కూడా భయంకరంగా దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు, బికాస్ ఇండియా ఇస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఏఫారెస్టేషన్ రాదర్ దెన్ డిఫారెస్టేషన్. సో ఇలా చేసుకోవాలంటే మనము నేషనల్ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా అచీవ్ చేసుకుంటేనే గ్లోబల్ స్టేజ్లో ఇండియా వాల్యూ కూడా భయంకరంగా పెరుగుతుంది, బికాస్ ఇండియా ఇస్ అ హ్యూజ్ పాపులేషన్. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద హ్యూజ్ పాపులేషన్ వీఆర్ స్టిల్ ఏబుల్ టు ప్రొటెక్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ డూ బిజినెస్ అంటే దట్ విల్ బి అ రోడ్ మోడల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆల్ ది అదర్ కంట్రీస్ హు ఆర్ యాక్చువల్లీ పొల్యూటింగ్ ది ఎన్వైర్న్మెంట్. సో దీనికి ఒక పద్ధతిగా చేయడానికి దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ ఒక నేషనల్ డెసిగ్నేటెడ్ అథారిటీ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఫర్ కార్బన్ మార్కెట్స్. సో దీంట్లో మనం యూపీఎస్సీ యాంగిల్లో మనం చూసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటిది? ఫస్ట్ నేషనల్ డెసిగ్నేటెడ్ అథారిటీ ఎన్డీఏ, ఇట్స్ అ మ్యాండేటరీ బాడీ అండర్ 215 ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్. మ్యాండేటరీ బాడీ కాబట్టి క్రియేట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది బాడీ? బేసికల్లీ ఇట్ లుక్స్ అట్ కార్బన్ మార్కెట్స్, ఏమైనా కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే అప్రూవల్స్, అండ్ ట్రేడింగ్ ఆఫ్ ఎమిషన్ రిడక్షన్ యూనిట్స్, అదే కార్బన్ క్రెడిట్స్ అంటారన్నమాట. సో కార్బన్ క్రెడిట్ కాన్సెప్ట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే క్లీన్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ క్రెడిబిలిటీ ఫర్ గ్లోబల్ క్లైమేట్ యాక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ క్రక్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. అయితే దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ ఆర్టికల్ 6 ఆఫ్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్. ఈ ఆర్టికల్ 6 ఏం చెప్తుంది అంటే కార్బన్ ట్రేడింగ్ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ కంట్రీస్ ఉండొచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది. సో దిస్ ద మేజర్ పాయింట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. విచ్ ఆర్టికల్ అని అడగచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కార్బన్ ట్రేడింగ్ మనం వేరే కంట్రీతో చేస్తే దానికి అది ఒక లీగల్ బేసిస్లో తయారవుతుంది. దిస్ ఆర్టికల్ 6. దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ ఆర్టికల్ 6 మాట, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ కార్బన్ మార్కెట్స్. సో దీంట్లో కార్బన్ మార్కెట్స్, నాన్ మార్కెట్ మెకానిజమ్స్ రెండు కూడా వాడుకోవచ్చు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం కనుక ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ దీస్ కార్బన్ యూజింగ్ ఆర్టికల్ 6 ప్రాపర్లీ, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు ఇండియా ఫర్ బిజినెస్. ఎందుకంటే వాళ్ళ కంట్రీలో రూల్స్ చాలా స్టాగ్నెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి మన కంట్రీలోకి వచ్చి బిజినెస్ చేసి గ్రీన్ ఎనర్జీ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ మనకి ఎక్కువ అవుతుంది. దానివల్ల అట్రాక్ట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ట్రేడ్ కార్బన్ క్రెడిట్స్. దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఇఫ్ యూ డూ దట్ వే. సో ఓవరాల్గా నేషనల్ డెసిగ్నేటెడ్ అథారిటీ రావడం వల్ల ఆర్టికల్ 6ని బాగా వాడుకొని ఇండియాకి బెనిఫిట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే దీంట్లో నెక్స్ట్ స్కోప్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏంటంటే మిషన్ రిడక్షన్ యూనిట్స్, దాన్నే ఈఆర్యూస్ అంటారన్నమాట. సో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఈఆర్యూస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సర్టిఫైడ్ కార్బన్ క్రెడిట్ జనరేటెడ్ బై వెరిఫైడ్ ఎమిషన్ రిడక్షన్ ప్రాజెక్ట్స్ మాట ఈఆర్యూస్. ఓకే, ఇవి మనం డొమెస్టిక్గా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో రెండిట్లో ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ కెన్ బి డన్. సో డొమెస్టిక్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కార్బన్ మార్కెట్స్లో ఇది మనం బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ చేయొచ్చు బేసికల్గా. సో యూ కెన్ బై యాజ్ వెల్ as సెల్, రెండు జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే క్లీన్ టెక్నాలజీస్ అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి చాలా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ this one will act as an incentive for creating such kind of clean energy industries. So emission reduction units which are ERUs are very very important, right? Next, ఇది కాకుండా as I told you, national determined contributions are very important, which are called NDCs. So country specific climate pledges under the Paris agreement మనం పెట్టుకోవాలి. సో ఇండియాది ఏంటంటే ఎమిషన్ ఇంటెన్సిటీ బై 45% బై 2030 తగ్గించుకోవాలని ఓవరాల్ ఐడియా. సో ఆ ఎక్స్ట్రా ఏదైతే తగ్గించుకున్నామో అది మనం అమ్ముకోవచ్చు, దానివల్ల ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి. దీనివల్ల 50% పవర్ కెపాసిటీ అచీవ్ అవుతుంది. అండ్ నాన్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ని వాడుకోవడం ఎక్కువ జరుగుతుంది. సో ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ విచ్ ఆర్ మోస్ట్ డేంజరస్ ఫర్ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఇవి మనం అసలు వాడడం మానేస్తాం అన్నమాట. సో ఈ నేషనల్ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అచీవ్ చేసే ప్రాసెస్లో న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ రీసెర్చెస్ కెన్ బి అడాప్టెడ్ అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ కెన్ బి బ్రాట్ ఇన్. దానివల్ల మన ఎన్డీసీస్ ఈజీగా అచీవ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ బై యూజింగ్ దీస్ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఫైనల్గా? కార్బన్ సింక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్, న్యాచురల్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అబ్జార్బ్ చేసే ప్రాసెస్ని ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ కార్బన్ సింక్. సింక్ అంటే ఏంటిది? వాటర్ వెళ్తుంది, వాటర్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. అట్లా కార్బన్ సింక్ అంటే కార్బన్ వస్తుంది, కార్బన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకే దాన్ని కార్బన్ సింక్ అంటారు. సో ఇట్స్ అబ్జార్బ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ఎయిర్. సో మనమేమో ఏఫారెస్టేషన్ వైపు వెళ్తున్నాము. సో కార్బన్ సింక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎనీ సిస్టమ్ దట్ అబ్జార్బ్స్ మోర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దెన్ ఇట్స్ ఎమిట్స్. సో బేసికల్గా పర్టికులర్ బాడీ అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ వదలడం కంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేసిన దానికంటే అబ్జార్బ్ చేసింది ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇస్ కాల్డ్ కార్బన్ సింక్. అందుకే దాని డెఫినేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఫిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇండియాస్ టార్గెట్ ఏంటిది? 2.5 to 3 billion tons ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జార్ప్షన్ చేయాలి బై 2030 వయా ఏఫారెస్టేషన్. ఏఫారెస్టేషన్ అంటే ఫారెస్ట్ పెంచడం. సో దీనివల్ల లాంగ్ టర్మ్ ఎకనామికల్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. అలాంగ్ విత్ టెక్నాలజీ డ్రివెన్ సొల్యూషన్స్ కూడా మనం చేయడం వల్ల ఓవరాల్గా ఈ బాడీ విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్
for carbon markets will be a successful one. సో దీంట్లో మనకు ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఏం రావచ్చు? ఫస్ట్ న్యాచురల్ గ్యాస్, దాని బెనిఫిట్స్, దాని థ్రెట్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ అంటే ఏంటి, దాని ఫీచర్స్ ఏంటి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. నెక్స్ట్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్, ఎస్పెషల్లీ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఆర్టికల్ 6. ఆర్టికల్ 6 ఒక ఫీచర్స్. సో దీని మీద ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్లీ నేషనల్ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అంటే ఏంటి, ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. సో ఈ టాపిక్స్లోంచి మనకి ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మీరు రీసెంట్ జిఎస్ పేపర్లో కూడా చూడండి, నేను చెప్పిన చాలా క్వశ్చన్స్లోంచి, చాలా టాపిక్స్లోంచి క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. ఈవెన్ ఇన్ కరెంట్ మెయిన్స్లో కూడా, దో మనం 2026కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం, అవే టాపిక్స్ మనకు చాలా చాలా రిపీట్ అవుతాయి. దేర్ఫోర్ ఇయర్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద పేపర్స్ GS2, GS3, lot of questions have popped up from the topics which I have mentioned. So have a glance at that, watch all the videos, you will understand why these topics which I am giving you are very very important. So the next topic for today is Quad talks to be on agenda. PM meets Ishiba. So who is this cute boy Ishiba ante? Japanese Prime Minister. So ఈ క్వాడ్లో మనకి తెలుసు ఇండియా, జపాన్, రష్యా వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ వీక్లోనే కలుస్తున్నారు. సో వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఇట్? ఆల్రెడీ ఇండియా జపాన్ రిలేషన్స్ మీద ఒక వీడియో చేశాను, సో ప్లీజ్ హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ దట్. అది కాకుండా క్వాడ్ పరంగా ఇది ఎట్లా ఇంపార్టెంట్, క్వాడ్స్ స్ట్రాటజిక్ ఎడ్జ్. క్వాడ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ మినీ నేటో ఫర్ అస్, ఫర్ గ్లోబల్ సౌత్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఇండో స్పెసిఫిక్ యాజ్ వెల్ అస్ చైనా, ఫర్ ఇండో స్పెసిఫిక్ రీజన్ అండ్ చైనా యొక్క డామినెన్స్ తగ్గించుకోవడానికి, ఎస్పెషల్లీ మెరిటైమ్ రిలేషన్. మీకు తెలిసిన సౌత్ చైనా సీ అండ్ ఈస్ట్ చైనా సీలో వీళ్ళ కథలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి కౌంటర్గా ఈ క్వాడ్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ మినీ నేటో. సో నేటో అంటే మీకు తెలుసు, ఇట్ యాక్చువల్లీ ప్రొటెక్ట్స్ ఆల్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్. సో ఆల్ దోస్ కంట్రీస్ విచ్ కమ్ అండర్ ద నేటో ప్రొటెక్షన్, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపన్స్ దేర్, ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ విల్ గో అండ్ ప్రొటెక్ట్ దట్ కంట్రీ. అట్లానే క్వాడ్ ఈస్ బికమింగ్ లైక్ అ మినీ నేటో, ఎస్పెషల్లీ టు కౌంటర్ చైనాస్ డామినెన్స్, ఎస్పెషల్లీ మెరిటైమ్ ఇన్ ఇండో పెసిఫిక్ రీజన్. అది మన బేసిక్గా. ఆల్రెడీ US ఇండియా ట్రేడ్ ఫ్రిక్షన్ మనకు తెలిసిందే, ఇదంతా ఉంది. Trump's 50% tariff on Indian goods, but still Quad survives because it is security driven and not trade driven. So that is advantage. మనం సెక్యూరిటీ పర్పస్ గురించి రిలేషన్ పెట్టుకున్నాం, there is no tariff war and all these things here. దీనివల్ల instead of talking, it has actually become real. So into a strategic block, influencing all the supply chains, AI governance and maritime security. ఈ మూడు ఫీల్డ్స్లో మనము ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది, AI governance as well as maritime security. దానివల్ల పవర్, స్వింగ్ పవర్ బిట్వీన్ US అండ్ జపాన్ ఈస్, ఇండియా ఈస్ టేకింగ్ దట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఆల్రెడీ తెలుసు జపాన్ ఇస్ యూజువల్లీ అ వెరీ ప్రో US, బట్ నౌ ఇట్ ఇస్ నాట్ సో మచ్ బికాస్ US ఇస్ నాట్ గివింగ్ టూ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు జపాన్, ఇట్ ఇస్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు చైనా. దానివల్ల మనం వీఆర్ కరెక్ట్ టైం టు యూటిలైజ్ జపాన్ అనమాట. అందుకే ఆల్రెడీ ఇండియా జపాన్ రిలేషన్స్లో కొత్త ట్రైన్స్ తీసుకురావడం, స్పీడ్ ట్రైన్స్ తీసుకురావడం అవన్నీ ఆల్రెడీ జరుగుతున్నాయి. సో లాట్ ఆఫ్ ఫండ్, ఇఫ్ యూ బిలీవ్ maximum funding with very very least interest of less than 1%, కొన్ని $1 billion జపాన్ వాళ్ళు ఇండియన్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. అందుకే ఇట్ షోస్ స్ట్రాటజిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ జపాన్ రిలేషన్స్ అసోసియేట్ విత్ రష్యా టు కౌంటర్ చైనా. సో ఇది కాకుండా SCO బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్. సో ఇండియా పుష్ టు ఇంక్లూడ్ క్రాస్ బోర్డర్ టెర్రరిజం రిఫరెన్సెస్ లైక్ పహల్గామ్ ఇన్ SCO డిక్లరేషన్ షోస్ హౌ ఢిల్లీ యూజెస్ ద ఫోరం టు కౌంటర్ పాకిస్తాన్ డిప్లొమాటికల్. సో దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. బట్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే రష్యా, చైనా, పాకిస్తాన్ ఇది ఒక పెద్ద గ్రూప్ లాగా తయారవుతుంది. సో దానివల్ల కాంప్లికేషన్స్, కొత్త కాంప్లికేషన్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి ఇరాన్ వల్ల. సో ఇది మన క్వాడ్ కొంచెం దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ రష్యా అండ్ ఇండియా హ్యావ్ బీన్ వెరీ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్, సో ఐ డోంట్ థింక్ విల్ బి అ ప్రాబ్లం. సో ఇండియా ఆల్వేస్ హ్యాస్ అ కన్సర్న్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు చైనా పాకిస్తాన్ రిలేషన్, అది మనందరికీ తెలిసింది. సో ఇండియా హౌ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్, ఇవన్నీ చూసుకుంటే మనకి ఇండియా ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ అ డ్యూయల్ రోల్, డబుల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అంటే నాట్ డబుల్ గేమ్, డబుల్ రోల్. ఒకటేమో సెక్యూరిటీ పార్ట్నర్ కింద పనిచేస్తుంది, దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, అండ్ క్వాడ్ రీజనల్ స్టెబిలైజర్ కింద పనిచేస్తుంది, సెకండ్ పాయింట్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్. సో దీంట్లో ఇండియా ఈస్ ప్లేయింగ్ అ డ్యూయల్ రోల్. వన్ ఇస్ సెక్యూరిటీ పార్ట్నర్ అండ్ వన్ ఇస్ రీజనల్ స్టెబిలైజర్. ఈ రెండింటికి మనకి ఇండియా ఇస్ ప్లేయింగ్ అ రోల్. సో చైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఈ మంచి పనులు ఇండియాది చూసి చైనా కెన్ ఆల్సో బికమ్ అ స్లో పార్ట్నర్ టు ఇండియా, బట్ వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ విత్ చైనా because it's always been not so very great with India. So these are all the points that you have to think with respect to the SCO Balancing Act. అది కాకుండా Modi's twin visits, ఒకడేమో టోక్యో, ఒకడేమో బీజింగ్. So Japan visit is from August 29 to 30th. So the first annual summit with Ishiba as PM, symbolic for Abe's previous prime minister కూడా మనకి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుండే. ఇండియా జపాన్ బాండ్. సో ఇండియా జపాన్ ఒక రిలేషన్. అలానే
31st నుంచి సెప్టెంబర్ 1st వరకు చైనా విజిట్ ఉంది. సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ టూర్ సిగ్నల్స్ మల్టీ ఎలిమెంట్ పాలసీ. అంటే ఇండియా ఇస్ ట్రైంగ్ టు డూ బిజినెస్ విత్ జపాన్, ఇండియా ఇస్ ట్రైంగ్ టు డూ బిజినెస్ విత్ చైనా. సో దిస్ బికమ్ ఎ గ్రూప్. సో మనం ఒక న్యూట్రల్ రోల్ ప్లే చేసి రెండు బిగ్ ఇంపార్టెంట్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్స్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం. సో దానివల్ల టోక్యో ఇస్ హ్యాపీ బికాస్ వీఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ విత్ దెమ్. అండ్ బీజింగ్, ఆఫ్ కోర్స్ వాట్ హ్యాపన్, బీజింగ్ని మనం ఏమి ఇది చేయకుండా, బికాస్ చైనా ఇస్ డౌన్ రైట్ నౌ. సో దిస్ రైట్ టైమ్ టు యాక్చువల్లీ టాక్ షాప్ విత్ చైనా. దానివల్ల ఇండియా బార్గెనింగ్ పవర్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది. యుఎస్ ఆర్ చైనాస్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీని మ్యాప్ నుంచి మన రోల్ని తగ్గించే ప్రాసెస్ ఏదైతే చైనా అండ్ యూఎస్ ఇస్ డూయింగ్ ఫండమెంటలీ యూజింగ్ టారిఫ్ వార్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, అవి కంప్లీట్గా రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో దానివల్ల చైనా విల్ బి ఇన్ సిచ్యువేషన్ వెదర్ ఇట్ హాస్ టు సపోర్ట్ యూఎస్ఆ లేకపోతే ఇండియా అనే పరిస్థితిలో మనం పడేస్తున్నాం వాళ్ళని. సో ఇట్స్ అ గుడ్ చైనీస్ చెక్కర్స్ గేమ్ యాక్చువల్గా. దట్ ఇస్ ద ఓవరాల్ పాయింట్. సో టెక్నాలజీ డిప్లొమసీ, బుల్లెట్ ట్రైన్ అండ్ E10 కోచెస్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే. ద తోహోకు షింకాన్సెన్ ప్లాంట్ షోస్ జపాన్స్ టెక్ స్టేట్క్రాఫ్ట్. So already this is coming to India. So Mumbai Ahmedabad bullet train project with E10 coaches by 2030. It is not just transport but a symbol of Indo-Japan trust. So that is a basic point. Adi kaakunda high speed diplomacy project in South Asia we are planning. Idi kaakunda ivanni cheyadam valla emotundante it will counter the BRI initiative of China and it will become an alternative for, even if China builds something, we have an alternative plan. Dani valla BRI ki reduction agutundi because majority of the countries will be preferable to do business with India rather than China. So danivalla debt free infrastructure will be very, very important. So these are all the points in terms of technology as well as the bullet trains and all that stuff. So దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫైనల్గా రెసిలియన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఇనిషియేటివ్స్, ఇండో జపాన్ ఇనిషియేటివ్స్లో గ్రీన్ హైడ్రోజన్, సెమీకండక్టర్ ఇండస్ట్రీ as well as defense co-production, submarines and drones. This is the future point. Next is supply chain relocation from China to India. That is the second point. And our relation with ASEAN, very, very important, and Japan's relation with ASEAN. So this Indo-Japan partnership beyond rail and roads into tech and energy security కింద ఫైనల్గా తయారవుతుంది. ఉట్టి రోడ్స్ ఇవి కాకుండా డిఫెన్స్ పార్ట్నర్స్ కింద కూడా ఫ్యూచర్లో చేసుకోవచ్చు. దానివల్ల ఇండియాస్ రోల్ యాజ్ అ ట్రస్టెడ్ హబ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వాల్యూ చైన్స్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీస్ అండ్ దట్ బ్రింగ్స్ బిజినెస్. సో ద బిజినెస్ లైన్స్ బికాస్ ఆఫ్ గుడ్ India's role, especially with respect to the global things, will also increase, and danivalla overall trade benefits will be there, and we can counter China's BRI as well as the economic corridor which is planning with Pakistan and Afghanistan. So deentlo manaku vache important points enti questions. Quad dani functions, that is very, very important for your prelims. Next, India Japan Russia relations, ee love story ento okkasari manam very, very important for mains international relations lo. SEO దాని ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. అండ్ మిసైల్ టెక్నాలజికల్ టెక్ కంట్రోల్ రిజైమ్, అది వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ప్రిలిమ్స్ పార్ట్ ఫర్ ఇట్. సో మిసైల్ టెక్ కంట్రోల్ రిజైమ్, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఫ్రమ్ విచ్ యూ కెన్ గెట్ అ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. ద నెక్స్ట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఇస్ ఇండియా బ్రేసెస్ ది ఇంపాక్ట్ ఫర్ 50% టారిఫ్స్ ఫ్రమ్ టుడే. మీకు తెలిసింది ఆల్రెడీ US 25% నుంచి 50% చేసి ఇండియాని బాగా తొక్కడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో ఈ ప్రాసెస్ని ఇది ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ కింద తీసుకుని మోడీ గారు చెప్పడం ఏంటంటే, బాబు మీరంతా టారిఫ్స్ పెంచినా సరే వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్ బికాస్ ఇండియాలో కూడా ఒక వర్క్ కల్చర్ స్టార్ట్ చేశారు. గో ఇండియా అంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా, ఒక స్వదేశీ మూమెంట్, జస్ట్ లైక్ అవర్ హిస్టారికల్ టైమ్స్ వేర్ వీ బాయ్కాటెడ్ ఆల్ ద బ్రిటిష్ ఇంపోర్ట్స్ కానీ, బ్రిటిష్ క్లోదింగ్ కానీ, బ్రిటిష్ టెక్నాలజీ కానీ, వీ జస్ట్ లెట్ ఇట్ గో అండ్ వీ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బై అవర్ ఓన్ అండ్ పీపుల్ స్టార్ట్ బయింగ్ ఓన్లీ ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మార్కెట్ ఫర్ యూఎస్ విల్ కంప్లీట్లీ రెడ్యూస్. సో యూఎస్ ప్రొడక్ట్స్ ఎవరు కొనలేదనుకో సచ్చినట్టు వాళ్ళు కాలవేరానికి రావాలి ఏదో ఒక పాయింట్లో, ఏదో ఒక ట్యాక్స్ ఫామ్లో. సో ఎంత టారిఫ్ పెంచుకుంటూ పోతుంటే వాళ్ళకే మార్కెట్ యాక్సెస్. అండ్ ఏషియా ఇస్ అ వెరీ బిగ్ మార్కెట్ అండ్ ఇండియా ఇస్ అ హ్యూజ్ మార్కెట్ ఫర్ యూఎస్. సో దో వీ హ్యావ్ అ US India ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్, ఓవరాల్గా మార్కెట్ యాక్సెస్ లేకపోతే ఎన్ని అగ్రిమెంట్స్ ఉంటే ఏంటి రీజన్ ఏమి ఉండదు. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే హౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎంబ్రేస్ దిస్ 50% టారిఫ్. ఒకసారి లెట్స్ హావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మారుతీస్ BEV ఈవిట్రా లాంచ్ అహ్మదాబాద్లో ఈ స్వదేశీ మంత్రాన్ని బాగా ఉపయోగించారు. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్గా US టారిఫ్స్ అండ్ ఇండియన్ గుడ్స్ పడే టైంకి కరెక్ట్గా ఈ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ఎకనామిక్ నేషనలిజం, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. సో ఒక మోడర్న్ టెక్స్ట్ కాంటెక్స్లో చేయడం జరిగింది. సో అప్రోచ్ ఏంటంటే బీ వోకల్ ఫర్ లోకల్. అంటే ఏంటిది, యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఓన్లీ ఇండియన్ మేడ్ గుడ్స్, ఇండియన్ మేడ్ టెక్నాలజీ, ఇండియన్ మేడ్ ఇన్నోవేషన్స్, automatically market for the other countries will reduce.
And once the markets will reduce, end of the day, it's a capitalist country. So వాళ్ళకి ఒకటే కావాలి, business and profit. Therefore, what they will do is they'll have to compromise at some point of time and reduce the tariffs. That is no other go for US. సో దానివల్ల డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మనకు పెరుగుతుంది అండ్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్ భయంకరంగా తగ్గుతుంది. ఇది న్యాచురల్. సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జపాన్. జపాన్ యాజ్ అ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్ కింద మనం చేసుకుని వీఆర్ డూయింగ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా అండ్ విజన్ 2047 గోల్స్. ఇట్లాంటి మనకి హెల్ప్ చేసే పార్ట్నర్స్ మనం మూవ్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంటే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ మనకి స్వదేశీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా గూడ్స్కి చాలా చాలా ప్రైమసీ పెరుగుతుంది. సో దీనివల్ల పర్పస్ ఏంటి? ఈ గ్లోబల్ టారిఫ్ ప్రెషర్స్ ఈ రోజు కాకపోతే రేపు, రేపు కాకపోతే రెండు, ఎప్పుడప్పుడు టారిఫ్స్ మనం తొక్కడానికి ప్రతిసారి కూడా ఈ టారిఫ్ వార్, ఎకనామిక్ వార్ఫేర్ నడుస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రెషర్స్ భయంకరంగా తగ్గించుకుని సప్లై చైన్స్ మనం పెంచుకోవాలి. పెంచుకుని ఉన్న సప్లై చైన్స్ని రెసిలియంట్గా ఉండాలి, అంటే స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. సో అంటే సెల్ఫ్ రిలయన్స్, అంటే ఆత్మనిర్భర్ భారత్కి మనకి మంచిది వస్తుంది. ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు షో కేస్ దట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ టారిఫ్ వార్, గ్లోబల్ vulnerabilities, global nonsense which is going on, trying to push India down, we are not really bothered because we have our own plan Bs which are working very beautifully. So దీనివల్ల ఇంపాక్ట్స్ అండ్ స్ట్రాటజీ ఏమంటారు? షార్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుందంటే కన్స్యూమర్ షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ ఇండిజినియస్ గూడ్స్, అంటే ఇండియా మేడ్ గూడ్స్కి ఇంక్రీజెస్, దానివల్ల లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ భయంకరంగా పెరుగుతాయి. లాంగ్ టర్మ్లో ఏమవుతుందంటే గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్. ఒకసారి షార్ట్ టర్మ్లో స్టార్ట్ చేసి ఇలా మనం ఇండిజినియస్ గూడ్స్ని ఫస్ట్ మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో బాగా పెంచుకున్న తర్వాత ఆ గూడ్స్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం. సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో కూడా ఇండియా ప్రైసింగ్ కానీ ఇండియా క్వాలిటీ కానీ ఇంక్రీజెస్ అండ్ దానివల్ల మన గ్లోబల్ మార్కెట్ యాక్సెస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యూఎస్ భయంకరంగా దొరుకుతుంది. When all the countries are doing business with India, US cannot do sit quiet. So what it will do? It will also have to come for Kalaberam. వచ్చి సారీ ఇండియా వీల్ రెడ్యూస్ ద టారిఫ్స్ అని చెప్పి టారిఫ్ని క్రమేయంగా తగ్గించుకుంటాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎనీ అదర్ కంట్రీ ట్రైస్ ద సేమ్ లాజిక్ అగైన్ విత్ ఇండియా, ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ విత్ US means it will not work with any other country. So all the other countries will be careful, try not to do a tariff trade war that US is doing with India right now. అట్లా ట్రేడ్ వార్ మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎవరు చేయరు. సో దీనివల్ల స్వదేశీ కాన్సెప్ట్ భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎకనామిక్ రెసిస్టెన్స్, అంటే ఎవరైనా మనం తొక్కాలనుకుంటే దానికి రెసిస్టెన్స్ ఇస్తాం. అండ్ పొలిటికల్ అసర్షన్, ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మనము ఈ స్వదేశీ వోకల్ ఫర్ లోకల్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్, వాడుకోవచ్చు మీరు. వోకల్ ఫర్ లోకల్ ఈ పాయింట్ బాగా వాడుకోవచ్చు. సో ఫర్ యువర్ ఎస్సేస్ as well as ఫర్ కన్క్లూజన్స్. సో దానివల్ల మనకి ఎకనామిక్ రెసిస్టెన్స్ మనం చూపిస్తున్నాం. నో వన్ కెన్ హర్ట్ అవర్ సావర్నిటీ, ఎకనామిక్ సావర్నిటీ. అండ్ పొలిటికల్ అసర్షన్ కూడా క్లియర్గా ఉంది. దట్ షోస్ హౌ పొలిటికల్లీ వీఆర్ స్ట్రాంగ్. అండ్ ఆన్ అ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ పీపుల్ విల్ ఆల్ అప్రిషియేట్ వాట్ ఇండియా ఇస్ డూయింగ్, ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూఎస్. సో హిస్టారికల్ రిలవెన్స్ ఏంటిది? మనకి 1905 to 1911 వరకు మనకి స్వదేశీ మూవ్మెంట్ జరిగింది. దాంట్లోనే వీ స్టార్టెడ్ బాయ్కాటింగ్ ఆల్ ది బ్రిటిష్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు యూఎస్ ప్రొడక్ట్స్ని వాళ్ళని మనం బాయ్కాట్ చేసినాం అనుకో, సచ్చినట్టు వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎట్లా కాలబేరానికి వచ్చినారు, యూఎస్ వాళ్ళు కూడా కాలబేరానికి వస్తారు అన్నమాట. సో రెస్పాన్స్ టు ఇది ఎందుకు జరిగింది అసలు స్వదేశీ మూవ్మెంట్? బెంగాల్ పార్టిషన్ వల్ల అండ్ బ్రిటిష్ గూడ్స్ని తొక్కేయడం వల్ల. సో దీంట్లో ఎవరు కీ లీడర్స్? మనకి తిలక్, హీ వాజ్ ద మొబలైజర్ హూ స్టార్టెడ్ ద మూవ్మెంట్. అరబిందో, హీ వాజ్ ద బ్రెయిన్ బిహైండ్ ఇట్. అండ్ గాంధీ ద మాస్ లీడర్ విత్ ఖాదీ. వీళ్ళందరూ కలిసి ఇంకా చాలా మంది గ్రేట్ లీడర్స్ ఉన్నారు, బట్ మేజర్లీ దీస్ త్రీ గైస్ హావ్ డన్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో 1905 కొలోనియల్ రెసిస్టెన్స్కి, ఇప్పుడు ఎకనామిక్ రెసిస్టెన్స్, ఖాదీ ఫర్ స్వరాజ్, అండ్ ఫైనల్లీ 2025లో ఇట్ బికమ్స్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఫర్ 2025. సో దిస్ అ లాజిక్ ఇట్ విచ్ గోస్. సో ఇక్కడ మనము 1905లో జరిగిన కొలోనియల్ రెసిస్టెన్స్, 25లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఎకనామిక్ రెసిస్టెన్స్కి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం. ఖాదీస్ ఫర్ స్వరాజ్, సో లోకల్ ప్రొడక్ట్స్ని మళ్ళీ ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాము. So this warfare which is going on with US is very similar to the Swadeshi movement which started from 1905 and went on till 1911. So what our great leaders have told, it is just recurring again but in a different form. That time it was colonial resistance, now it is economic resistance. That time it was that time it was boycott of goods, this time it is about indigenous good production, and that time it was all about getting an independent country. Now this is economic independence. సో అన్ని విధాలుగా చూసుకుంటే దిస్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు ద స్వదేశీ మూవ్మెంట్. అందుకే ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్లో దిస్ టాపిక్స్ బికమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టారిఫ్ వార్స్ అందరూ చదువుతారు, కానీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు స్వదేశీ మూవ్మెంట్ ఎవరు చదవరు. సో ఆ స్వదేశీ మూవ్మెంట్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దాని పరంగా మనము ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మంచిది. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి రీసెంట్గా యూఎస్ వాళ్ళు చేసింది ఏంటి? వీసాలు భయంకరంగా తగ్గించారు. ఇట్ రెడ్యూస్ టు మోర్ దెన్ 50%. సో అంత దారుణంగా ఉంది. సో వాట్ ఆర్ ద వీసా ఇష్యూస్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్. అండ్ వాట్ ఇట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, మనం చాలా చాలా జాగ్రత్తగా యుఎస్ ఇండియా రిలేషన్స్ ఎట్లా ఖరాబ్ అవుతాయి. ఓకే, దానివల్ల ఓకే యుఎస్ వాళ్ళు వీసా లేకపోతే వాళ్ళందరూ మళ్ళీ మన వాళ్ళు మన దగ్గరికి వస్తారు, వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎట్లా వేయాలి అవన్నీ మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి.
దానివల్ల లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెంచుకోవాలి. దానివల్ల అక్కడ జాబ్స్ అండ్ లోకల్గా క్రియేట్ చేసుకుంటే డిపెండెన్సీ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్ కానీ డిపెండెన్సీ ఆన్ యూఎస్ కానీ అవసరం పడదు. ఇక్కడే మనం రీసెర్చ్ చేసుకున్నాం, అన్ని పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ అంతా ఇక్కడి నుంచి అవుతారు. సో అక్కడ డబ్బులు తప్పించుకోవడం కంటే ఇక్కడే మన ఇండియాలో చీపర్గా మంచిగా ఫెంటాస్టిక్గా క్వాలిటీగా చదువుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ టారిఫ్ వార్స్ ఏంటిది, వాట్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్. సో మెయిన్స్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ టారిఫ్ వార్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎకనామిక్ వెపన్స్. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా వెరీ రిలేటెడ్ కాబట్టి స్వదేశీ మూవ్మెంట్ దాని డిస్కషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫిలిమ్స్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మూమెంట్ 1905 to 1911. So all the discussions, great leaders, reasons and all these things, and what are the historical importance of this and how it is in current real situation, how it has helped. సో హిస్టారికల్గా మనం అట్లానే ఫైట్ చేసాం బ్రిటిష్ వాళ్ళతో. ఇప్పుడు ఎకనామిక్ పర్పస్ గురించి యూఎస్తో మనం ఫైట్ చేస్తున్నాము. సో ద స్వదేశీ మూవ్మెంట్, దాని ఇంటెన్షన్స్ ఏంటి, దాని రిపర్కషన్స్ ఏంటిది, హూ ఆర్ ద గ్రేట్ లీడర్స్, వాట్ టైమ్ టు వాట్ టైమ్ ఫ్రేమ్, అంతా చదువుకుంటే అట్లీస్ట్ 1 ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ గ్యారంటీ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. సో ఇలా న్యూస్ పేపర్లో అనాలిసిస్ చదువుకొని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ అన్ని రెడీ చేసుకుంటే మీ ప్రిపరేషన్ సూపర్గా ఉంటుంది. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాచ్ ద వీడియో, పీడిఎఫ్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, చదువుకోండి, అండర్లైన్ చేసింది స్టార్ పెట్టిన పాయింట్స్ జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి. The only way to be successful in UPSC is revision, revision, revision. So that's all for today. Shaman Paitipola signing off. Bye-bye.